గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు నమస్తే తెలంగాణ. నేను మీ ప్రత్యూష. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. బీఆర్ఎస్ లోకి షెట్కారి సంఘటన అధ్యక్షులు రఘునాథ్ దాదా పాటిల్ పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించిన అధినేత సీఎం కేసీఆర్. ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల్లో రాష్ట్రం ఎంతో పురోగతి సాధించింది. మంత్రి హరీష్ రావుకు సిబ్బందికి కేటీఆర్ ప్రశంసలు. వక్ఫ్ బోర్డు భూములను కబ్జా చేసినట్లు నిరూపించే దమ్ముందా? తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు అవాస్తవమన్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్. షెడ్యూల్ ఏరియాలో చట్టాల అమలుపై దృష్టి పెట్టండి. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారుల సమీక్షలో మంత్రి సత్యవతి ఆదేశం. సీఎం కేసీఆర్ విజన్తోనే ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ మెట్రోకు ముందడుగు. కోటి జనాభాకు సరిపడేలా విస్తరించే ఆలోచనన్న ఎన్వీఎస్ రెడ్డి. నిజామాబాద్ ఐటీ టవర్ను పరిశీలించిన గ్లోబల్ లాజిక్ ప్రతినిధులు. తమ సంస్థ కార్యాలయం ఏర్పాటుకు సుముఖత. ఇక అప్డేట్ చూస్తే మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ కు అపూర్వ స్పందన లభిస్తుంది. సీఎం కేసీఆర్ మహారాష్ట్ర పర్యటనలో షెట్కారి సంఘటన అధ్యక్షులు రఘునాథ్ దాదా పాటిల్ బీఆర్ఎస్ విధానాలు నచ్చి గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు. రఘునాథ్ దాదా పాటిల్ ఆహ్వానం మేరకు తన నివాసానికి వచ్చిన జాతీయ అధ్యక్షులు సీఎం కేసీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రఘునాథ్ దాదా పాటిల్ ప్రకటించారు. మరాఠా సాహిత్య దిగ్గజం అన్నాభావ్ సాటే గొప్పతనాన్ని సీఎం కేసీఆర్ కీర్తించారు. అన్నాభావ్ రచనలతో ప్రపంచానికి విజ్ఞానం లభిస్తుందన్నారు. తన జీవితాంతం అణగారిన వర్గాల కోసం ఆయన పోరాడారని గుర్తు చేశారు. సాటే గొప్పతనాన్ని విదేశాలు గుర్తించినా భారత్ మాత్రం గుర్తించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాటే రచనలను ఇతర భాషల్లోకి అనువదించాలని కోరారు. మహారాష్ట్రలోని వాటేగావ్లో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ పాల్గొన్నారు. आज सचिन साटे ने मुझे ऐसा मौका दिया. जीवन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, कहीं सभा में जाते हैं, कई जगह भाषण भी देते हैं. मैं सबसे पहले यहाँ इस मंच से महाराष्ट्र के पावन धरती को सर झुका के प्रणाम करता हूँ और वाटे गांव जो एक महान व्यक्ति अन्नाभाऊ साठे को जन्म दिया है, उनके जन्म स्थल को भी मैं प्रणाम करता हूं. आज बड़ी प्रसन्नता मिली है सचिन भाऊ साठे के तरफ से आप सभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है. अन्नाभाऊ साठे, उनके जो तड़प, जो कविताएं सारे समाज के लिए, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए ही था. सोशलिज्म के तरफ भी उनका रुझान था. संयुक्त महाराष्ट्र के मोर्चा के आगे भी वो चले. बहुत बड़ा सम्मानित कवि भी थे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया लोक शायर. ये बहुत कम लोगों को मिलता है. शायर तो कई होते हैं, लेकिन लोक शायर जो लोगों के लिए, खास तौर पर जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, बॉटम लाइन में है, उनके लिए लिखने वाले, गाने वाले कम होते हैं. लेकिन अन्नाभाऊ साठे ने कभी पीछे नहीं हटा. इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है. रशिया जैसा एक महान देश अन्नाभाऊ साठे को पहचाना, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना. उन्होंने पहचाना और खास यहाँ के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया भी बुला लिया, सम्मानित किया और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्नाभाऊ साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया. रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है मां. हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा.
उस माँ के नाम का जो नवल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, हर देश में उसका उपलब्धि है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्ना भाऊ साठे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है, भारत के मैक्सिम गोर्की। इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए, पीड़ित के लिए अपनी कलम से काफ़ी लिख चुके हैं, काफ़ी कह चुके हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, उनके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। सचिन बाबू मेरे पास जब आए थे, मेरे साथ राजनीति का काम करने की इच्छा लेकर के, कुछ किताब मुझे दिए थे जो अन्ना भाऊ साठे के लिखे हुए थे। मैंने पूछा तो मराठी में, भाई मैं मराठी नहीं समझ सकता, कुछ अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन आएगा, कहीं नहीं मिला। मैं अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कम अब तो जागे। अन्ना भाऊ साठे जिस प्रकार का रचनाएं उन्होंने पेश किया है दुनिया के सामने, देश के सामने, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है, सार्वजनीन होती है। सारे दुनिया के लिए उसमें से ज्ञान मिलता है, एक भारत के लिए नहीं, वो विश्वजनीन सार्वजनीन होते हैं। तो उस चीज को जो भी है, मुख्यमंत्री जी शिंदे जी से, उनके मंत्रिमंडल से मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम अभी अन्ना भाऊ साठे के जितने भी रचनाएं हैं उसके पूरी हिंदुस्तान के भाषाओं में ट्रांसलेट करवाए, अंग्रेज में भी ट्रांसलेट करवाए, और वो आगे बढ़े ताकि दुनिया को अन्ना भाऊ साठे का गरिमा मालूम हो। और इसके बाद में मातंग समाज, जो हमारे भारत देश का मूल वासियों का समाज है, ये मेरा शब्द नहीं है। मातंग समाज का महत्व और मातंग समाज का परंपरा आज से नहीं है, ये मातंग महामुनि के वंशज है। मातंग महामुनि जब श्यामला देवी के गान गा रहे थे तो माता ने उनके गर्भ में जन्म लिया, और उनके लिए महाकवि कालिदास श्यामला देवी का स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होंने खुद लिखा है, कविता मेरा नहीं है, महाकवि कालिदास कवि का कहा है कि माणिक्य वीणा मुपलालयंतीम मदालसाम मंजुल वाग्विलासाम महेंद्र नीलज्योति कोमलांगीम मातंग कन्याम मनसा स्मरामि। ये कालिदास जी का कहना है। यानी कि मातंग समाज का जो प्रतिष्ठा, जो गरिमा, उनके प्रति गौरव, ये भारत का पुराण और इतिहास का ये परंपरा में भी शरीक है। सचिन बाबू साठे जिस प्रकार का मुझे वहां हैदराबाद में भी बताया, अभी मंच पर भी बता रहे थे कि इनका आदर नहीं होता है। अब अन्ना भाऊ साठे जैसा महान पुरुष, महान व्यक्तित्व का आदर नहीं होता है तो आपका क्या आदर होगा? होगा ही नहीं। देश ही ऐसा है हमारा, जब तक हम आवाज उठा के जोर से चिल्लाते नहीं तब कोई सुनने वाला नहीं। इस देश में देश का आदत ऐसा पड़ गया है। मैं एक बात का एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं आप सभा के सामने, और आप सभी सहमत हो, आपके तालियों से इसका समर्थन कीजिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं, अन्ना भाऊ साठे का रचनाओं का, उनका व्यक्तित्व का प्रतिष्ठा करना, पूरे देश में जागृत, दुनिया में जागृत करने का प्रयास करना, ये हमारा देश का गर्व होता है। మరాఠా సాహిత్య దిగ్గజం అన్నాభావు సాఠేకు భారతరత్న ఇవ్వాలని సీఎం కేసీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. భారతరత్నకు ఆయన అన్ని విధాలా అర్హుడని స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్ర సర్కార్ ఈ విషయంలో చొరవ చూపాలన్నారు. ఈ ప్రతిపాదనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మద్దతు పలుకుతుందన్నారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాస్తామన్నారు. మహారాష్ట్రలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన మాతంగ్ సామాజిక వర్గానికి బీఆర్ఎస్ తరపున అండగా ఉంటామని సీఎం కేసీఆర్ భరోసానిచ్చారు. अन्ना भाऊ साठे इस भारत का एक महान पुत्र है, उनको रेस्पेक्ट देना हमारा रेस्पेक्ट बढ़ता है। इसीलिए
महाराष्ट्र सरकार भी काम करे और अन्ना भाऊ साठेकर नाम का भारत रत्न टाइटल देने के लिए महाराष्ट्र सरकार नॉमिनेट करके भेजे। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूं कि हम भी तेलंगाना सरकार भी अन्ना भाऊ साठेकर नाम भेज देते हैं दिल्ली को। मैं खुद भी प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि मैं खुद यहां आया हूं, हाटे गांव में देख चुका हूं, आपका जोश भी देख रहा हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना है तो ये है बात, अगर आप सहमत हो मेरे बात से, सभा एकजुट होकर एक मुट्ठी से तालियां बजाएं और इस प्रस्ताव को पारित करें। आप लोगों का धन्यवाद। और ये प्रस्ताव बना के मैं माननीय देशमुख जी को, शंकरअण्णा धोंडगे जी को प्रार्थना करूंगा इस प्रस्ताव को जरूर बना के लाए और हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी के साथ इसको भेजते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं अनुरोध करता हूं, अन्ना भाऊ साठे को आइडेंटिफाई करना, उनका सम्मान करना, उनको सम्मानित करना, ये देश का सम्मान होगा, कुछ और नहीं होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करता हूं कि अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न टाइटल देना चाहिए। वो बिल्कुल इसलिए एलिजिबल है, ये हमारे भावना है। और अन्ना भाऊ साठे का काम है, मैं कितना भी कहूं कम है, कल ये टाइम तक भी कह सकते हैं उनकी सम्मान में। लेकिन ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सचिन ने आपके सामने जो रखा है, मातंग समाज का सही आदर नहीं है महाराष्ट्र राज्य में, ये मैं भी जानता हूं। एमएलएस में, एमपीस में, यानी कि आमदार खासदार में, कुछ अन्य चीज़ों में जो पोजीशन मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, सही नहीं मिल पा रहा है। ये आप लोगों का तड़प है, मैं समझ गया हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब कभी ऐसी वक्त आता है, मातंग समाज को नजरअंदाज नहीं करेगा बीआरएस पार्टी, और मातंग समाज को साथ लिए चलने का पूरा प्रयास करेगा। मैं और डिटेल्स सचिन बाबू से ले लूंगा, कहां किस जगह हम अपने प्रतिनिधि बना सकते हैं, जिनको आमदार खासदार बना सकते हैं, पूरा लेऊंगा। और मैं सच्चे दिल से नियत से कहता हूं, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ताकि आपको सही जगह मिले, पहले जैसा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ये मेरा आपके साथ आश्वासन है। आज इस सभा में आकर आज सभी से मिलने का, आपसे दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आभारी हूं सचिन साठे का, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है यहाँ आने का। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. వరంగల్ జిల్లా బస్ డిపోలో సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి ఫలాభిషేకం చేసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ జీవితాల్లో ఆనందం వెల్లువిరుస్తోందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేస్తూ సీఎం కేసీఆర్ బంగారు తెలంగాణ కలను సాకారం చేశారంటున్న ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్తో మా ప్రతినిధి ప్రదీప్ ఫేస్ టు ఫేస్. తెలంగాణ ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తూ నిన్న కేబినెట్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం పట్ల పెద్ద ఎత్తున హర్షం అయితే వ్యక్తమవుతుంది. ఉదయం నుంచి ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించి షిఫ్టుల వారీగా ఎవరైతే డ్యూటీలు ఉన్నవారు మార్నింగ్ డ్యూటీకి వెళ్లి తర్వాత కూడా షిఫ్టుల వారీగా అయితే పాలాభిషేకాలు చేస్తూ సీఎం కేసీఆర్కి అయితే కృతజ్ఞత తెలుపుతా ఉన్నారు. ఈరోజు వరంగల్ బస్ స్టాండ్లో పెద్ద ఎత్తున ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏదైతే ఈ పాలాభిషేకం చేశారో, ఈ పాలాభిషేకంలో గతంలో యూనియన్ గౌరవాధ్యక్షుడు ఉన్నటువంటి ఆనాటి ఉద్యమకారుడు, నేటి ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్ సైతం పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. పెద్ద ఎత్తున ఈ వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించి దాదాపు 4,000 పైచిలుక మంది ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మారబోతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు ఒకనాడు వీళ్ళు ఏదైనా లోన్కి వెళ్లాలన్నా లేదా ఇతర ఏదైనా గౌరవం దక్కాలన్నా కార్మికునిగా గుర్తించేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సగర్వంగా సమాజంలో తలెత్తుకుని తిరిగేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున ఉదయం నుంచి అయితే సంబరాలు అయితే చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు. చెప్పండి, ఆ రోజు ఉద్యమంలో అగ్రభాగాన నిలిచినటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించి ఈరోజు వారికి ఒక సగర్వంగా బతికేలా తలెత్తుకుని తీర్చేటువంటి నేపథ్యం రోజు ఉద్యోగులుగా గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు? నిజంగా కూడా ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం. ఇన్ని వేల మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ప్రకటించడం అన్నది, క్యాబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం అన్నది రాష్ట్ర
ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారికి నిజంగా కూడా పాదాభివందనం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందుకే మనము తెలంగాణ మజ్దూర్ టీఎంయూ అని చెప్పి మనం పెట్టుకొని ఆ రోజు నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఆదేశించడం, ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా కడుపు నిండా గుండె నిండా నిద్రపోయేటువంటి రోజు నిన్న వారు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో అది వారి యొక్క భవిష్యత్తు తరాలకు, వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ప్రకటించడం అన్నది అంత ఆషామాషి విషయం కాదు. అంత గొప్ప నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా కానీ ఏది చేయాలన్నా కానీ కేసీఆర్ గారికే సాధ్యం. అయినా కానీ ఈరోజు ఇక నష్టాలలో కాదు, దాన్ని ప్రభుత్వ పరం చేయడం అన్నది కూడా చాలా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విషయం. వారితో నడిచినటువంటి ఉద్యమంలో నడిచినటువంటి అన్ని సెక్టార్లు, టీఎన్జిఓస్ కానీ, గెస్టెడ్ వాళ్ళు కానీ, అదేవిధంగా ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగస్తులు కానీ అందరినీ కూడా ఒకే తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి ప్రతి వర్గాన్ని కూడా ఇవాళ నిలబెట్టిందంటే నిజంగా కూడా అది మరవలేనిది, మరుపు రానిది కూడా అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మోడల్ బస్టాండ్ గా రూపుదిద్దుకోబోతా ఉంది. నిధులు కూడా మంజూరైనటువంటి నేపథ్యం వైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మారబోతున్న నేపథ్యంలో ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? గొప్పగా చెప్పాలంటే భారతదేశంలోనే 80 కోట్లతో ఒక రోల్ మోడల్ బస్టాండ్ కట్టడం అన్నది మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు వారికి నిజంగా కూడా వారికి 2 చేతుల దండం పెట్టాలి. ఎందుకంటే వారు సహకారం మామూలుగా లేదు. అది భారతదేశంలో ఇంత గొప్ప మోడల్ అన్నది ప్రిపేర్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండి మా రాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కేటీ రామారావు గారు, అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారికి కూడా మా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులను ఆర్టీసీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చేయడానికి వారు పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారికి సహకరించి అన్ని విధాలుగా వారు ఇంత ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ అంశాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకున్నందుకు వారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఇవాళ మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఒకనాడు పొద్దున లేవగానే ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో ఉండి ఉద్యమాలు చేసినటువంటి మేము ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులలో ఆర్టీసీ కార్మికుల పక్షాన ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో దీన్ని లాభాల బాటన తీసుకొచ్చి దీన్ని సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకొచ్చే పరిస్థితిలోకి తీసుకొస్తామని సందర్భంగా చెప్పడం జరిగింది. రైట్, మొత్తానికైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆనాడు ఉద్యమంలో పాల్గొన్న మాకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గుర్తించారు. కేంద్రం వైపు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్ముతుంటే ఈరోజు మమ్మల్ని ఈ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం పట్ల ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటామని చెప్పి కార్మికులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కెమెరామెన్ సంజుతో ప్రదీప్, టీ న్యూస్, వరంగల్. ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని విలీనం చేసినందుకు జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. అటు హైదరాబాద్లో మెట్రో విస్తరణతో సులభంగా ప్రయాణించొచ్చని అన్నారు. ఆర్టీసీని గతంలో ఏ నాయకుడు పట్టించుకోలేదన్నారు. ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులంతా సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు. స్వీట్లు తినిపించుకుని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆర్టీసీకి తగిన గౌరవం దక్కిందని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులన్నారు. ప్యాట్నీ నుంచి కండ్లకోయ వరకు మెట్రో విస్తరణతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తప్పుతాయన్నారు. ఆర్టీసీకి అండగా ఉన్న సీఎం కేసీఆర్ కు రుణపడి ఉంటామని తెలిపారు. జూబ్లీ బస్టాండ్ వద్ద సీఎం కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్ చిత్రపటాలకు వారు పాలాభిషేకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ గారి గొప్పతనం ఈ దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనట్టుగా ఇటీవల కాలంలోనే 20,555 మంది విఆర్ఏలని రెగ్యులరైజ్ చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారు. అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలోనే ఓ 4,000 పైసలకు మంది ఉన్న వాటర్ వర్క్స్లో కాంట్రాక్ట్ లేబర్కి జీవో నెంబర్ 60 విడుదల చేస్తూ వారికి కూడా జీతాలు పెంచిన పరిస్థితి. ఆ సంతోషాల నుంచి కార్మిక వర్గం
ఏది మరిపోకముందే మరొక సంతోషకరమైన నిర్ణయం. ఎవరూ ఊహించండి హుజూరా నగర్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేసేది. అయినా పెద్ద మనసున్న కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు కూడా కార్మికుల మీద కోపాన్ని పెంచుకోలేదు. ఆర్టీసీ కార్మికుల మీద కక్ష సాధింపు చేయాలని ఆలోచన చేయలేదు. వారి చరిత్రను చూశారు, వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని చూశారు, ఉద్యమ కాలంలోనే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడారు. అలాంటి కేసీఆర్ గారు ఇవాళ బాగా లోతుగా ఆలోచించి ఈ ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల గురించి ఆ సంస్థని అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యంతో ఇంకా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థని బాగా విస్తరించాలి, సౌకర్యాలు పెంచాలి, ప్రతి గ్రామానికి కూడా బస్సు అందుబాటులో ఉండాలి, సకాలంలో ఉండాలి, అవసరమైనన్ని బస్సులు ఉండాలి. ఒక ప్రభుత్వం సపోర్ట్ ఉన్న ఈ వ్యవస్థ ఎందుకు వెనకబడుతున్నది అని చెప్పేసి అధ్యయనం చేసి ఈరోజు సరైన నిర్ణయం, దీన్ని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకొని దీన్ని సరైన మార్గంలో పెట్టాలి అన్న లక్ష్యంతో ఇవాళ కేసీఆర్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని కార్మిక ఉద్యోగ వర్గాలు స్వాగతిస్తున్నాయి. రాబోయే కాలంలో కూడా కేసీఆర్ గారు ఇంకా ఇలాంటి అనేక రకమైన కార్మిక ఉద్యోగ వర్గాల యొక్క భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని చెప్పేసి మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆశిస్తూ ఉంటాం. జేబీఎస్లో మరి ఈరోజు లాసా నందిత గారు, నివేదిత గారు 43,000 మందికి ఏదైతే ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి మరి కేసీఆర్ గారు అందరినీ పర్మనెంట్ చేశారు కాబట్టి, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లాగా డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా బ్రహ్మాండమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి అదేవిధంగా మా జేబీఎస్ నుంచి తుమ్కుంట వరకు, అదేవిధంగా ప్యాట్నీ నుంచి కండ్లకోయ వరకు ఏదైతే మెట్రో రైలు ఎక్స్టెన్షన్ చేసారో దాన్ని కూడా చాలా ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా బీజేపీ నాయకులకు మేము హెచ్చరించేది ఏంటంటే, మరి బీజేపీ నాయకులారా మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు కంటోన్మెంట్కు ఏదైతే 2 కూడా మెట్రో ట్రైన్లు ఇచ్చే దానికి ల్యాండ్ క్లియరెన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీ ల్యాండ్లో ఎక్కువనే కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా దానికి ల్యాండ్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే మాత్రం మీ అందరినీ బీజేపీ నాయకులను కంటోన్మెంట్ తరిమి కొడతాము. మీరు చాలా మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీ నాయకులు అంటే కేసీఆర్ పైన, మా నాయకుల పైన. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఈ 2 మెట్రో ట్రైన్లు ఏవైతే ఎక్స్టెన్షన్ ఉన్నాయో మాయి దాని క్లియరెన్స్ మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి బీజేపీ నాయకులకు హెచ్చరిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. ఇవాళ దాదాపు 43,000 ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి మన కేసీఆర్ గారు పర్మనెంట్ జాబ్ చేశారు. మరి అలాగే మరి ఈ యొక్క మెట్రో రైల్ కనెక్టివిటీ కూడా మరి 69,000 crores-తోని ముఖ్యంగా ఇక్కడ కంటోన్మెంట్లో వచ్చేసి జేబీఎస్ నుంచి తుమ్ముకుంట వరకు మరి పబ్లిక్ ఈజీగా ట్రావెల్ చేయడానికి మరి ఏ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా మరి కంటోన్మెంట్ తరఫు నుంచి, ప్రజల తరఫు నుంచి మరి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు.